నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజేతం నేను మహేష్ ముందుగా వార్తల్లోని ప్రధాన అంశాలు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలో గవర్నర్ల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ భారత ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రకటించిన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అద్భుతమన్న గవర్నర్ వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గత ప్రభుత్వాలు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎత్తుకు తగ్గబరు ఉన్నారా అని ఆలోచించలేదని ఆవేదన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులపై అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం మాస్కులను సక్రమంగా వినియోగించేలా ప్రజలు సహకరించాలని సూచన తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలను వేధిస్తున్న లారీల సమస్య లారీల రాకపోకలు తమకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతుందని స్థానికుల ఆందోళన రాజేంద్రనగర్ మండలంలోని పుప్పాలగూడలో 10,000 తాటి గింజలను నాటిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అనంతరం అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే భారత ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రకటించిన జాతీయ విద్యా విధానం 2020ను భవిష్యత్తు అవసరాల అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దారని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అన్నారు 21వ శతాబ్దపు క్లిష్టమైన ఉన్నత విద్యా అవసరాలు రానున్న సమస్యలపై నూతన విధానం పరిష్కరించగలదన్నారు భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలో ఉన్నత విద్యా విధానంలో మార్పులు ఆశిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నూతన విద్యా విధానం 2020పై సోమవారం నిర్వహించిన గవర్నర్ల సదస్సులో రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ విజయవాడ రాజ్భవన్ నుండి ఆన్లైన్ విధానంలో పాల్గొన్నారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో సహా పలువురు ప్రముఖులు ఈ సదస్సులో నూతన విద్యా విధానం గురించి తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా జాతీయ విద్యా విధానం 2020ను తాను స్వాగతిస్తున్నానన్న గవర్నర్ ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో నాణ్యత ప్రమాణాలు సాధించాలనే లక్ష్యంతో నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నూతన విద్యా విధానాన్ని నిజమైన స్ఫూర్తితో అమలు చేయాలని యోచిస్తుందని బిశ్వభూషణ్ సమావేశం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు State for Education, my co-governors and lieutenant governors, ministers of education of different states, Dr. Kasturi Rangan, Vice Chancellors and participants. I extend my warm greetings to all the dignitaries participating in today's conference. The National Education Policy 2020 announced by the Government of India is a progressive and future-oriented initiative and addresses critical issues such as equitable access to higher education, bridging the gap between current and desired learning outcomes, higher education needs of 21st century with more impetus on cognitive skills, social and emotional skills. We welcome the National Education Policy 2020 and Andhra Pradesh is planning to implement the policy in its true spirit, duly considering the specific needs with an aim to achieve quality standards in the higher education system. The State Council of Higher Education Andhra Pradesh, along with all the state universities, has entered into a MOU with National Research Development Corporation to promote quality in research and to encourage patent-oriented research and intellectual property rights. It is also planning to establish a state-level research board to promote multidiscipline and multi-institutional research in the state, apart from connecting industry and national and international funding institutions to the research teams drawn from different institutions. In line with the recommendation of National Education Policy to give importance to online and digital education, state is developing a learning management system to promote blended learning with the 24/7 access to learning resources. To provide access to online education to the rural and disadvantaged students, it is planned to set up e-learning communities to bridge the digital divide between urban and rural and remote areas. The government has constituted a committee to study recommendations of NEP 2020 and to suggest policy measures and guidelines for implementation of the policy, keeping in view the specific needs of the state. I would like to assure that Andhra Pradesh is ready to take all possible measures proactively to promote quality and standards in the higher education system and implement the National Education Policy 2020 in its entirety with an aim to transform
higher education in the state. Thank you. Jai. ఇక వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ పథకాలను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సోమవారం ప్రారంభించారు. క్యాంపు కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అంతకుముందు పలు జిల్లాల నుంచి లబ్ధిదారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. సీఎం మాట్లాడుతూ ఇవాళ ప్రారంభిస్తున్న వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ పథకాలు నిజంగా మంచి చేయడంలో సంతృప్తి ఇచ్చే కార్యక్రమాలని అన్నారు. గతంలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా, వారి తల్లులు ఎలా ఉన్నారన్నది ఎవరు ఆలోచన చేయలేదని, వారికి ఏం చేయాలన్నది కూడా ఆలోచించలేదన్నారు. హెల్తీ బాడీ హెల్తీ మైండ్ అన్నది ఎవరు పట్టించుకోలేదని, చాలని విధంగా నిధులు ఇచ్చేవారని, ఏటా 500 కోట్లు ఇస్తే ఎక్కువ అన్నట్లుగా ఉండేదని అన్నారు. నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు, రేపటి ప్రపంచంతో వారు పోటీపడే స్థితిలో ఉన్నారా లేరా అన్నది చూశాక వారిలో మార్పు తీసుకురావాలని అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నామని అన్నారు. రేపటి ప్రపంచంలో వారు పోటీ పడే పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారా లేక లేరా, వాళ్ళను ముందు తరాల మాదిరిగా పేదరికంలోనే మగ్గిపోయే వారిలా విడిచిపెట్టాలా అన్న ప్రశ్నల నుంచి మార్పు అనేది తీసుకుని రావాలి అనే దిశగా అడుగులు వేశాం. ఇంతకుముందు నేను అన్నట్టుగా హెల్తీ బాడీ అండ్ హెల్తీ మైండ్, ఈ రెండు కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్. హెల్తీ బాడీ ఉంటే హెల్తీ మైండ్ ఉంటుంది. నేటి తరంలో చదువుకోలేని తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, 3 పూట్ల గుప్పడు ఆహారాన్ని కూడా నోచుకోలేని తల్లిదండ్రులు, వారి పిల్లలు, సరైన ఆహారమే లభించని తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, వీరందరి జీవితాలలో మార్పులు తీసుకుని రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి గట్టిగా నమ్మిన పిమ్మటనే వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ పథకం ఈరోజు అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. 6 నెలల నుంచి 6 ఏళ్ల వరకు వయసున్న పిల్లలకు, బిడ్డలకు జన్మనివ్వనున్న తల్లులకు, బాలింతలకు వర్తించేలా ఈ వైఎస్ఆర్ పోషణం కార్యక్రమాన్ని, వైఎస్ఆర్ పోషణ ప్లస్ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక కుటుంబం సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉంటే అటువంటి కుటుంబాల్లోనే సరిపడా వైటమిన్స్ కానీ, సరిపడా మినరల్స్ కానీ లేని బలహీనమైన తల్లులు, పిల్లలు ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తారు. పేద సామాజిక వర్గాల్లోని తల్లులు, పిల్లలు ఆహారంలో పోషక విలువలు లేకపోవడం వల్ల, సరైన ఆహారం, సరిపడా ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడం వల్ల బలహీనత, రక్తహీనతతో పాటు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటా ఉన్నట్టుగా మనమంతా కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో చూడాలి. ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే మన తల్లులు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక్కసారి లెక్కలు తీసి గమనించినట్లయితే ఇవాళ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనంటే, గర్భవతులుగా ఉన్న స్త్రీలలో 52.9% అంటే దాదాపుగా 53% మందికి, గర్భవతులుగా ఉన్న తల్లుల్లో 53% మందికి రక్తహీనత ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఉంది. అంతర్వేది దేవస్థానంలో జరిగిన స్వామివారి రథం అగ్నికి ఆహుతి సంఘటన సంబంధించి అంతర్వేది దేవస్థాన ఈవోను సస్పెండ్ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ అంతర్వేది దేవస్థానం ముందు ఆందోళన చేపట్టారు. రంగంలోకి దిగి పోలీసులు ఆందోళనకారులను స్టేషన్కు తరలించారు. మాస్కులను సక్రమంగా వినియోగించేలా ప్రజలు సహకరించాలని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ ముల్లదిరెడ్డి కోరారు. కేసులు పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రజలు ఖచ్చితంగా నిబంధనలకు పాటించాలని సూచించారు. జిల్లాలో పెరుగుతున్న కేసులపై అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేలా అధికారులు పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ట్రైనింగ్లో మనము అవగాహన కల్పించడం, ఒకవేళ వాళ్లకు అనుమానం వస్తే ఎక్కడ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలి, ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇప్పటి వరకు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజల్లో అందరికీ కూడా దీనికి సంబంధించి చక్కటి అవగాహన ఉంది. కాకపోతే ముఖ్యంగా మాస్క్కు సంబంధించి ఏదైతే ఉందో అది ఏ విధంగా వాడాలి, ఎవరు వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి, ఈ అంశాలపైన కొత్తగా మనము క్యాంపెయిన్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి కూడా స్టేట్ నుంచే మనకు వీడియోస్ రావటం, ఈ రేడియో జింగిల్స్, పోస్టర్స్, పాంప్లెట్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు వచ్చాయి. ఇది మనం మండే నుంచి ఇంకా విస్తృతంగా దీనికి సంబంధించి ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా 6 అంశాలు మనము దీంట్లో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. సరైన మాస్క్ ఎంచుకోవటం. చాలామంది ఏంటంటే N95 మాస్కు అది అంటే హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. బట్ అది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం లేదు. అది కోవిడ్ పేషెంట్స్ను ట్రీట్ చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్స్ కానీ వారి సిబ్బందికే తప్పించి ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళం వేసుకున్నారంటే అది కొద్దిగా శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు రావటం, మనమే ఎప్పుడోసారి ఇరిటేషన్ ఫీల్ అయ్యి దాన్ని మళ్ళీ పక్కన పెట్టడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి ఎవరు ఎటువంటి మాస్క్ వేసుకోవాలనేది ఒకటి చూసుకోవటం. తర్వాత నోరు ముక్కు సరిగా కప్పే విధంగా మాస్క్ వేసుకోవటం. మనం కూడా చూస్తుంటాం చాలా చోట్ల అది నోస్ కిందికి రావటము, అది ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు అలాంటి మాస్కులు. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం. అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సరైన విధంగా శుభ్రం చేసి భద్రపరచుకోవటం మాస్కులు. చాలా చోట మనము చూస్తుంటాం, అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా ఇచ్చాము, ఇది మాస్క్ ఈ విధంగా రిమూవ్ చేయకండి, ఈ విధంగానే తీయాలి. అనంతపురం జిల్లా కేంద్రంలోని క్లాక్ టవర్ సెంటర్ వద్ద వుడ్లాండ్ షోరూమ్ మొదటి అంతస్తులో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వస్త్రాలు, చెప్పులు తదితర ఫ్యాన్సీ వస్తువులు విక్రయిస్తున్న వుడ్లాండ్ కంపెనీ షోరూంలో స్వల్పంగా చెలరేగిన మంటలు వ్యాపించడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమాచారం అందించారు. అప్రమత్తమైన సిబ్బంది ఊటావుటిన షోరూం వద్దకు చేరుకుని మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వలన ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నీదే బాగుంది చాలా సార్. అసలు 10,000 అంటే పెద్ద లాస్ కూడా కాదు. అదే ఫుల్ సేఫ్ చేసిన నమస్తే అండి. మాకు 1:50 ప్రాంతంలో టవర్ క్లాక్ దగ్గర వుడ్లాండ్ దగ్గర స్మోక్ వస్తుంది, రావాల్సిందని చెప్పేసి పర్సన్ ఫోన్ చేస్తే 3 ఫుట్ రావడం అయింది. మేము ఈరోజు చూసిన తర్వాత పైన పొగ వస్తుంది, పోవడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటే మేము మా పిఎస్హెచ్ అంటే పొగల్లో వేయడానికి అనుకూలంగా ఉండడానికి పిఎస్హెచ్ బేస్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్తూ ఉన్న ఫైర్ని చూసి ఫైర్ని ఆర్పేసి వెంటనే మన ఫోకస్ చేసుకుని ఆర్పేసి లోపల దేవుని పటాలు ఉన్నాయి, ప్లస్ ఫ్యాన్ ఉంది. ఎందువల్ల అయినది కొంచెం ఇంకొంచెం ఇప్పుడు ఇంకా పొగ ఉంది, అది క్లారిటీ అయిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది ఎట్లా అయింది చెప్పేసి. లాస్ అయితే దాదాపు సుమారు ఒక 10,000 రూపాయలకు లాస్ వచ్చింది. మేము బయట పక్కన బ్రేక్ చేసేసి నిచ్చెనేసి బయట పక్క నుంచి మళ్ళీ ఎంటర్ అయినాము. ఎంటర్ అయ్యేసి అప్పుడు పూర్తిగా మంటలు మా అదుపులోకి వచ్చేసాయి, పూర్తిగా అర్పేయడం జరిగింది. అగ్ని సిబ్బంది దాంట్లో పాల్గొనేసి బస్సులకు పనిచేస్తుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలకు లారీల సమస్య వేధిస్తుంది. శివారు ప్రాంతాల మీదుగా లారీలు భారీగా వెళ్లడంతో గ్రామస్తులు పలు సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంద్రపాలెం, చీడిగ గ్రామాల ప్రజలు లారీ సమస్య కారణంగా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. దీనిపై అధికారులు స్పందించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. భారీగా వస్తున్న లారీల రాకపోకలు తమకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విశాఖలో మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు జిల్లా షెడ్యూల్ కులాల సంక్షేమ కార్పొరేషన్ ద్వారా 3 కోట్ల రూపాయల నిధులతో లబ్ధిదారులకు వాహనాలను అందించారు. 12 మంది లబ్ధిదారులకు 3 కోట్ల విలువ చేసే వాహనాలు అందించడం జరిగింది. కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద లబ్ధిదారులకు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు వాహనాలు అందించారు. ఏపీ సీఎం జగన్ నిబద్ధత, అంకితభావంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ వర్గాల ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. ముఖ్యంగా దళితులకు న్యాయం చేసేలా పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. 7 వెహికల్స్
2,91,00,000 అంటే సుమారు 3 కోట్లు, ఆల్మోస్ట్ 2,91,50,000 అంటే 3 కోట్లు. 3 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే 17 వెహికల్స్. మరి ఈ షెడ్యూల్ కార్పొరేషన్ నుంచి 1,82 లక్షలేమో టర్మ్ లోను, సబ్సిడీ ఏమో 1 కోటి రూపాయలు, మరి బెనిఫిషరీ ఓన్లీ 6 లక్షలు. ఈ రకంగా అంటే 3 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి 17 మంది లబ్ధిదారులకు ఈ రోజున ప్రభుత్వం తరఫున నేను, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, కార్పొరేట్ చైర్మన్ అందరూ అందజేయడం సంతోషం. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం చూసాం గతంలోకి ఇప్పటికి ఇది ఒక బలహీన వర్గాలు, దళితులు, గిరిజనులు, మైనార్టీలకు చెందిన ప్రభుత్వం. వీరి యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆయన అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన ఏ పదవి ఇచ్చినా కూడా, ఏ పని చేసినా కూడా దానిలో ఒక బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రతి కార్యక్రమం కూడా రూపుదిద్దుకుంటారు. మరి ముఖ్యంగా ఆనాడు డాక్టర్ భీమరావు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు సమసమాజం రావాలంటే వీళ్ళకి ముందుగా ఆర్థిక సమానత్వం రావాలి. ఆర్థిక సమానత్వం వస్తేనే సాంఘిక సమానత్వం వస్తుంది. ఈ 2 వస్తేనే సమసమాజం వస్తుంది. మరి ఈ రోజున అదే రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఇళ్ల పట్టాల విషయం కావచ్చు, ప్రభుత్వం ఏ స్కీమ్ పెట్టినా కూడా, అలాగే నామినేటెడ్ పోస్టుల విషయం కావచ్చు, ముందుగా వీళ్ళకి ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, బీసీలకి, మైనార్టీలకి ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. వాళ్ళ మహిళలకు కూడా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి, ముఖ్యమంత్రులు మారుతున్నారు, కానీ వీళ్ళకి తలరాతలు మారట్లేదు. మరి పేదవాడిగా ఉంటున్నాడు, డబ్బున్నవాడికి డబ్బున్నవాడు. కానీ కొద్దిమంది ఈ 1 year కాలంలో చాలామంది, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు కానీ ఆయన అనుచరులు కానీ పనిగట్టుకుని దళితుల్ని, గిరిజనుల్ని, బలహీన వర్గాల్ని, వైఎస్ఆర్సీపీని వేరు చేయాలి అలాగేనని కుట్రపూరితంగా ఆయన మరి ఈ రోజున రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఆయన ఎన్ని కుట్రలు పనినా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి దళితులు అనేవారు ఇప్పుడు కూడా గతంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ రాజశేఖర్ గారికి కానీ జగన్మోహన్ గారు కానీ అన్నీ నిలబడ్డారు. ఈ పార్టీకి ఒక ఆత్మ లాంటి వాళ్ళు దళితులు. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఉన్నంతకాలం, జగన్మోహన్ గారు ఉన్నంతకాలం దళిత సోదరులందరూ కూడా వాడుతూ ఉంటారు. మరి వారి అభ్యున్నతి కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మరి వారికి ఆర్థిక, సాంఘిక సమానత్వం రావడానికి కృషి చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత కృషి చేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటారు. తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటి నల్గొండ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ముందు ఆందోళన నిర్వహించారు. కరోనా సంక్షోభంలో కూడా సేవలందిస్తూ పనికి ఒత్తిడి గురవుతున్న గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిపై ప్రభుత్వం మరింత పనిభారం మోపుతూ ఇచ్చిన మెమో 2026 సిపిఈ అండ్ ఆర్ఈని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించడం, హైకోర్టు తీర్పును అనుసరించి పర్మనెంట్ చేయడం, 8 గంటల డ్యూటీని అమలు చేయడం, సర్పంచుల వేధింపులు నిరోధించడం, కరోనా బారిన పడిన సిబ్బందికి వైద్యం, నిత్యావసర సరుకుల ఖర్చులు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్లపై అదనపు కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్కి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి జిల్లా అధ్యక్షులు లక్ష్మీనారాయణ, గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షులు సాంబయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మోయినాబాద్ మండలం అప్పారెడ్డిగూడ గ్రామ సమీపంలో చేవెళ్ల నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఆగి ఉన్న కారును ఢీకొట్టింది. కారులో ఎవరూ లేకపోవడంతో త్రుటిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు తెలిపారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకుని బస్సును పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇక రాజేంద్రనగర్ మండలంలోని పుప్పాలగూడలో ఉన్న 170 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిలో ఆబ్కారీ శాఖ మరియు ఫార్మ్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో 10,000 తాటి గింజలను ఆబ్కారీ, క్రీడా, పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్, స్థానిక శాసనసభ్యులు టి ప్రకాష్ గౌడ్తో కలిసి నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు, అదనపు కమిషనర్ అజయరావు, డీసీ కురేషి, ఈఎస్ గణేష్ గౌడ్ మరియు ఫార్మ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు రిటైర్డ్ డీసీ విష్ణు స్వరూపురెడ్డి మరియు ఆబ్కారీ శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అనంతరం కొండల్లో నెలకొని ఉన్న అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తాటి చెట్లు నల్గొండ, వరంగల్ జిల్లాలో విస్తారంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా వెనుకటి రోజుల్లో దేవతలు సురాపానం తాగుతున్నాం, అమృతం సురాపానం అని చెప్పి, ఆ సురాపానం అంటే ఏదో కాదు, ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి నీర కావచ్చు, తాటి కళ్ళు కావచ్చు, నీర కావచ్చు, ఇన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఒక కల్పవృక్షం లాంటి వృక్షం, డాక్టర్లు లేనప్పుడు కూడా అనేక జబ్బులు నయం చేసినటువంటి వృక్షం రాను రాను ప్రభుత్వాలు ఏం చేశారంటే చెట్లు పెట్టక, పెట్టిన చెట్లు నరుకుతుంటే కూడా పట్టించుకోక, దీన్ని ఒక మద్య నిషేధం కింద కలిపేసి ఇది ఒక ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ గా తయారు చేసింది. కానీ
దీనిలో ఎన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఎవరు కూడా ఆలోచన చేయలేదు. దీనిలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉంది, ఒక అద్భుతమైనటువంటి మహిమ ఉంది. ఈరోజు ఎవరే గాని అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరే గాని ఒక నెల రోజులు ప్రతిరోజు ఉదయం నీర గాని, తర్వాత అది కళ్ళుగా మారిన తర్వాత మధ్యాహ్నం గాని 2-3 గ్లాసులు తాగి చూడండి, దీని యొక్క విలువ అనేది తెలుస్తుంది. చెట్లు పెంచక కల్తీకి అలవాటు చేసి దీన్ని పేదోళ్ళు డ్రింక్ గా తయారు చేసి, గరీబుల్లో డ్రింక్ గా తయారు చేసి, ఒకప్పుడు ఊర్లో రాజులు గాని ధనవంతులు గాని ఆ ఊర్లోకి బంధువులు వచ్చినా గాని నీరు తీసుకురాండ్రా బాబు, కళ్ళు తీసుకురాండ్రా బాబు, స్వచ్ఛమైందని చెప్పి సాయంత్రం పండుగలైనా కూడా దీనితోనే జరుపుకునేది. పాలకుల యొక్క చేతగానితనం వల్ల, వృత్తి కులాల పట్ల ఈర్ష్య ద్వేషాల వల్ల ఆర్థికంగా అభివృద్ధి అవుతారని చెప్పి అనేక రకాల కుట్ర వల్ల ఇలా వృత్తి కులాలన్నీ కూడా చిన్న భిన్నమైపోయినాయి. చేనేత కావచ్చు, నేత కావచ్చు, గీత కావచ్చు, కమ్మర్ కుప్ప అన్ని వృత్తులు కూడా వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే దండుగా అందరో వ్యవసాయంతో పాటు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మట్టిలో కలిసిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ఒక్కొక్క వృత్తిని పదును చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆనాటి నుంచి ఈ వృత్తి పట్ల అవగాహన ఉన్నటువంటి ఇలాంటి విష్ణు స్వరూప్ పేరే నిజంగా దైవం, దేవుడు పెట్టిన పేరు విష్ణు స్వరూపులు. ఇక్కడ పద్మనాభ ఆలయం దగ్గరకు వచ్చినాం. నిజంగా ఎవరే మా ప్రకాష్ గౌడ్ సాబో మేము చేయాల్సిన పని, మా పెద్దలు మేము చేసేది చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చేసేది చేస్తున్నాడు, కార్మికులను కాపాడుతున్నాడు ప్రకాష్ అన్న, మేము చేస్తున్నాం, మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నాం. తెలంగాణ అసెంబ్లీ శాసన మండలి సమావేశాలకు పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు 600 మంది పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాటు చేశామని సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ విశ్వప్రసాద్ తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలతో పాటు శాసన మండలి పరిసర ప్రాంతాల్లో 3 అంచెల పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు విధులు నిర్వహించే 650 మంది పోలీసులకు ముందుగానే కరోనా టెస్టులు నిర్వహించామని, ఇందులో 3 పాజిటివ్ రావడంతో వారిని ఐసోలేషన్ పంపించేశామని తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ పాండమిక్ దృష్టిలో కొన్ని ఎక్స్ట్రా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. విజిటర్స్కి పాసెస్ లేవు. తర్వాత మీడియా మిత్రులకు కూడా మీడియా పాయింట్ లేకుండా మీడియా గ్యాలరీలో ఉండడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అలాగే లాబీలో కూడా మూమెంట్ ఉండకుండా అది కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. హానరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా పిఎస్ అలాంటివి తీసుకురాకుండా, బికాజ్ వాళ్ళతో కూడా డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మేము ముఖ్యంగా లా అండ్ ఆర్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సేఫ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ విఐపీస్ టు ద అసెంబ్లీ, ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా అసెంబ్లీ దృష్ట్యా కొన్ని సంస్థలు కూడా కొన్ని నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ దృష్టిలో కూడా అన్ని ప్రత్యేకమైన బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ చేశాము. నాట్ ఓన్లీ అసెంబ్లీ అండ్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్, సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కూడా వీ హవ్ డిప్లాయిడ్ ఫోర్సెస్. టోటల్ ఆల్ వింగ్స్ కలుపుకొని సుమారు 700 మెంబర్స్ ఉంటారు టోటల్. రాజేంద్రనగర్ అత్తాపూర్లో ఎస్సీకి సంబంధించిన బొందలగడ్డలో కొంతమంది స్థానిక నాయకులు మట్టి పోసి కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్నది ఎస్సీ రైట్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీ అత్తాపూర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ స్థానిక ఆర్డీఓ మరియు రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మూసీ నదికి ఆనుకొని ఉన్న బొందలగడ్డ బఫర్ జోన్లో కొంతమంది స్థానికులు పైసలకు కక్కుర్తుపడి 556 గజాల భూమిని అమ్ముకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ భూమిని కాపాడాలని అధికారులకు వినతి పత్రం అందజేశారు. నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి, నేను అత్తాపూర్ నివాసి. ఇక్కడ వచ్చేసి మూసీ నదికి ఒడ్డున మా పెద్దల బొందలు, తాత ముత్తాల నుంచి బొందలు ఉన్నాయండి. ఆ బొందలని కొందరు వ్యక్తులు పూర్తి చేసి ఇక్కడ ప్లాట్లుగా చేసి అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఆ విషయమేమో ఇంతకుముందు 2012లో కలెక్టర్ గారికి లెటర్ పెట్టాము. లెటర్ పెడితే ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చి అక్రమాల స్థలాలు ఎవరైతే కట్టారో అవన్నీ గులగొట్టిపోయారు. అప్పట్లో 2012లో రీసెంట్లీ 1 year క్రితం మళ్ళీ ఇట్లా అవుతుంది మాకు తెలిస్తే మేము మర్చి చూసి మళ్ళీ ఆర్డీఓ, ఎంఆర్ఓ, కలెక్టర్ వారికి ఇస్తే ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేరు. 4 days క్రితం మేము మీడియా వాళ్ళతో కలియ చేసుకొని మీడియా వాళ్ళకి చెప్తే మీడియా వాళ్ళు పిలిపించారు. ఎంఆర్ఓ గారిని పిలిపించి ఎంఆర్ఓ అంతా సందర్శించి ఇది బఫర్ జోన్లో ఇంత వస్తుంది, ఈ ల్యాండ్ ఇక్కడ ఉందని చెప్పేసి క్లుప్తంగా సర్వే చేయించాడండి. సర్వే చేస్తానని చెప్పాడు. సర్వే 36లో 3 ఎకరాలు 14 గుంటలు పొరంపోకు ల్యాండ్ ఉందండి. ఆ పొరంపోకు ల్యాండ్ 34 నంబర్ 35 సర్వే నంబర్ వేసి 36లో ఉన్నది జాగా మొత్తం అమ్మేసుకొని ఫ్లాట్లు వేసుకొని జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అధికారులను మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోమంటున్నారు? మేము అధికారులకు ఏం చెప్తున్నామండి, మా బొందలు మాకు కాపాడి ఇవ్వండి, ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కాపాడి ప్రభుత్వానికి అప్పగించమని చెప్తున్నామండి. మాకంటే సరే, ఇది మట్టి ఎవరేస్తున్నారు? మీ బోర్డులు తీసేసిరు అని చెప్పారు కదా, శ్మశాన వాటికి, అది ఎవరు తీసిరు? అది తీసిరు రాజగోపాల్ రెడ్డి అని, అది ఏం చారి అండి అని పేరు చెప్తాను, కృష్ణారెడ్డి అని వాళ్ళిద్దరు. వాళ్ళు తీసాడు, వేరే వాళ్ళు చూసి చెప్పారు మాకు. రాజగోపాల్ రెడ్డి
మూర్తి కృష్ణమూర్తి. ఓకే. వాళ్ళిద్దరు వచ్చి కారకడ పెట్టి వచ్చి వీళ్ళకి అమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళకి అమ్మిన వాళ్ళు కుతుబు, ఈ దర్గాల వాళ్ళండి. ఇక్బాల్, కుతుబు, నవీదు, రాజు, రాజ్ కుమార్, ఇక ఏదో 3-4 పేర్లు ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ పార్టీ, సెకండ్ పార్టీ. అంటే వాళ్ళు అమ్మడానికి ఏం రైట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి? ఇది శ్మశాన వాటిక స్థలం, బఫర్ జోన్ స్థలం అయితే వాళ్ళు అది ఏం రైట్స్ ఉన్నాయి అనేది మాకు తెలియదు బ్రదర్. అది ఎన్ని గజాలు అమ్మారు ఇక్కడ? వాళ్ళు చూసుకోవాలి. ఎన్ని గజాలు అమ్మేసారు? 652 గజాలండి. ఎంత? 552 గజాలు. మన ఎంఆర్ఓ అధికారులు వచ్చారు. అవునండి. అన్ని పరిశీలించి అవునండి. మీకు ఏమని హామీ ఇచ్చారు? ఎంఆర్ఓ గారు నాకు 2 days టైం ఇవ్వండి, సోమవారం ఒక్కరోజు వదిలేస్తే నేను మంగళవారం వచ్చి నేను మొత్తం సర్వే చేయించి ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ నేను 36 సర్వే నెంబర్లో అవన్నీ తొలగిస్తా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చిపోయండి మీడియా వాళ్ళ సమక్షంలో. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలో గవర్నర్ల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్. భారత ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రకటించిన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అద్భుతమన్న గవర్నర్. వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. గత ప్రభుత్వాలు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, ఎత్తుకు తగ్గబరు ఉన్నారా అని ఆలోచించలేదని ఆవేదన. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులపై అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం. మాస్కులను సక్రమంగా వినియోగించేలా ప్రజలు సహకరించాలని సూచన. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలను వేధిస్తున్న లారీల సమస్య. లారీల రాకపోకలు తమకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతుందని స్థానికుల ఆందోళన. రాజేంద్రనగర్ మండలంలోని పుప్పాలగూడలో 10,000 తాటి గింజలను నాటిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్. అనంతరం అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజేతం. నమస్కారం.